Hello NN for you square. Welcome to Child Health Nursing Essay Preparation Series. In this video we are going to clear breakdown about the question number 3. The question number 3 is mental retardation. இந்த வீடியோ நீங்க கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா mental retardation question வந்து எப்படி எஸ்ஏல ரைட் பண்றது சப்டைட்டில் எல்லாமே கிளியரா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Okay friends, இந்த mental retardation பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு both psychiatric and pediatric ரெண்டுலயுமே important question. Comparing to pediatric, psychiatric அது ரொம்ப important. இப்போ இந்த क्वेश्चन படிச்சிட்டீங்கன்னா அதுல கூட நீங்க அப்ளை பண்ணி எழுதிரலாம். क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினா definition of mental retardation. definition கேட்டிருக்காங்க. Classification of mental retardation, classification, causes of mental retardation and nursing management of the mental retardation கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம சப்டைட்டில் என்னென்ன ஃபாலோ பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா definition கொடுக்கிறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா IQ, formula for IQ and normal range, and வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த क्वेश्चनல கேட்டிருக்க classification, etiology or otherwise known as causes, clinical manifestation, diagnostic assessment and nursing management. சிம்பிளா இந்த synopsis மட்டும் ரைட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம definition பார்க்க போறோம். definitionல என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mental retardation வந்து now approximately என்ன பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா intellectual disability அப்படினு சொல்றாங்க. சோ ரெண்டு டெஃபினிஷனையும் கிளியரா டிஃபரன்ஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். அந்த ரெண்டு டெஃபினிஷனுமே படிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே சேமா இருக்கும். mental retardation and intellectual disability ரெண்டுக்குமே. mental retardation or intellectual disability is a developmental condition. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு developmental condition characterized by the below average intellectual functioning. ஒரு சைல்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட IQ விட கொஞ்சம் பிலோவா வர்க் பண்ணும். along with the deficit of the அவங்களோட adaptive behavior வந்து changes ஆகுது. appear before the age of 18. It also affects the cognitive, social, practical skills and limiting the child ability to meet the appropriate demand. அந்த ஏஜ்க்கான growth and development எதுவுமே இருக்காது, intellectual ability decrease ஆகும்னு சொல்றாங்க. இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா definition of mental retardation and intellectual disability. ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா intellectual disability மட்டும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா is a condition of arrested or incomplete development of the mind. மைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆகாத இருக்கும், இல்ல இன்கம்ப்ளீட் பார்ஷியலா டெவலப் ஆகாத இருக்கும். characterized by the impaired skills manifested during the developmental period including the cognitive, language, motor and social ability. இது ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா intellectual disabilityக்கான டெஃபினிஷன். நெக்ஸ்ட் mental retardation ஓட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mental retardation is a condition of the sub-average level of intellectual associated with the impaired social adaptation present from the childhood. So நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 definitions-மே மெமரி பண்ணிக்கோங்க. இதுல first definition வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே சூட்டபிள் ஆகும். Next we move on to the IQ and formula. IQங்கிறது full form என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா intellectual quotient. இந்த IQ வச்சு தான் mental retardation-ஐ கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. IQ-க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா IQ equal to mental age divided by chronological age into 100. mental age அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சைல்டோட intellectual performance-ஐ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டெஸ்ட் மூலமா கால்குலேட் பண்றது. chronological age அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா actual age of the child. இந்த IQ லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் லெவல் 90 to 120 தான், 110 வந்து நார்மல் IQன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 110 to 120 வந்து பாத்தீங்கன்னா above average. நெக்ஸ்ட் 120 to 130 வந்து superior. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 130 வந்து வெரி superior. அடுத்து 70 to 80 வந்து borderline. less than 70 வந்து பாத்தீங்கன்னா mental retardation. ஸோ எந்தெந்த சைல்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 70 or லெஸ்ஸா இருக்கோ அவங்க அந்த சில்ட்ரன்ஸ் தான் நம்ம mental retardation சொல்லிட்டு இதுல ஒரு கன்க்ளூட்க்கு வந்துடுறோம். ஃபார்முலா அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் கரெக்டா எழுதிருங்க. Next we move on to the classification of mental retardation. mental retardation பாத்தீங்கன்னா 2-ஆ கிளாசிஃபை பண்றாங்க. based on IQ, based on functioning or adaptability. IQ வச்சு எப்படி mental retardation கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னா mild, moderate, severe and profound ன்னு கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். mild வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 to 70 IQ இருக்கும், moderate வந்து 35 to 49 இருக்கும், severe வந்து 20 to 34 இருக்கும், profound பாத்தீங்கன்னா less than 20 IQ இருந்ததுன்னா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா mild, moderate, severe and profound types of mental retardation. Next, based on the function and adaptive capability பொறுத்து எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம்னா இதுலயே சேம் லைக் தட் mild, moderate, severe and profound. mild வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட்டா அவங்களோட வர்க் அவங்க டே டு டே லைஃப் பண்ணிப்பாங்க. moderate வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்விஷன் மட்டும் அந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வேணும். severe அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு needs the constant supervision and the manual communication. and profound பாத்தீங்கன்னா total dependence of the caregiver. ஸோ வந்து இதுலயே நம்ம டோட்டலா கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். இதுல அந்த IQ லெவல் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம், இதுல டிபெண்ட் ஆன் ஹெல்ப் வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் mental retardation. Next we move on to the causes or etiology of mental retardation. டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த mental retardation வரதுக்கான ரீசன்ஸ் 4-ஆ கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். genetic causes, prenatal causes, perinatal causes and postnatal causes. genetic causes வந்து பாத்தீங்கன்னா during the genetic disorder, prenatal cases-னா before birth, perinatal cases-னா during birth, postnatal cases-னா after birth-னால என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன் இல்லனா வந்து என்ன ரீசனால mental retardation-னால child affect ஆகுறாங்கன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து genetic causes.
குரோமோசோமல் அப்நார்மலிட்டி லைக் த டவுன் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம் இருக்க பேபிஸ்க்கு வந்து எம்ஆர் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். சிங்கிள் ஜீன் டிசார்டர், இன்ஹெரிட்டன்ட் மெட்டபாலிக் டிசார்டர், தீஸ் ஆர் த 3 ஜெனடிக் காசஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிநேட்டல் காசஸ், பிஃபோர் பர்த்லேருந்து மதருக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷன், ருபெல்லா, சைட்டோமெகலோ வைரஸ், டாக்ஸோபிளாஸ்மோசிஸ் லைக் தட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னல் ட்ரக் ஆர் ஆல்கஹால் அபியூஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பேபிக்கு வந்து எம்ஆர்ஆர் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். மால் நியூட்ரிஷன் டியூரிங் த பிரெக்னன்சி அண்ட் எக்ஸ்போஷர் டு த ரேடியேஷன், தீஸ் ஆர் ஆல் த காசஸ் ஆஃப் mental retardation in the time of prenatal. Next, perinatal, during birth birth asphyxia, premature birth or low birth weight baby, birth trauma or neonatal jaundice, these are the causes of mental retardation of the perinatal. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்நேட்டல் காசஸ் பேபி பார்ன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் லைக் மெனிஞ்சைட்டிஸ், என்செஃபலைட்டிஸ், ஹெட் இன்ஜுரி, சிவியர் மால் நியூட்ரிஷனால அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு காசஸை 4 டிவைட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இந்த மென்டல் ரிட்டார்டேஷனால் அஃபெக்ட் ஆன சில்ட்ரன் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபீச்சர்ஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர், காக்னிட்டிவ் ஃபீச்சர் அண்ட் பிஹேவியரல் ஃபீச்சர். ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்னா அவங்களோட பாடி அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா growth and development டிலேடா இருக்கும், அப்நார்மல் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும் லைக் டவுன் சிண்ட்ரோம் மாதிரி, புவர் மசில் டோன், ஹைப்போட்டோனியா அண்ட் மோட்டார் கோஆர்டினேஷன் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ஸ்பீக் அண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலேடாக இருக்கும், சீசர் இன் சம் கேசஸில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த மென்டல் ரிட்டார்டட் அஃபெக்ட் ஆன சில்ட்ரனுக்கு. நெக்ஸ்ட் காக்னிட்டிவ் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐக்யூ லெவல் வந்து லெஸ் தென் 70 இருக்கும், லேர்னிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, புவர் மெமரி அண்டு அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும், லிமிட்டட் எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், ஸ்லோ ப்ராசஸிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட காக்னிட்டிவ் அஃபெக்ட் ஆகிறது. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியரல் அண்ட் சோசியல் ஃபீச்சரில் அவங்க சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஃபார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் லிமிட்டடாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க, இம்மெச்சூர் பிஹேவியரல் கம்பேரிட்டிவ் டு த பீர்ஸ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் ஆஃப் பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் த கேர் கிவர். ஸோ வந்து இந்த இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லைனா வந்து கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பிரிக்கிறோம். மென்டல் ரிட்டார்டேஷனால் அஃபெக்ட் ஆன சில்ட்ரன் பிசிக்கலா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, காக்னிட்டிவ்ல என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, அந்த பிஹேவியர்ல என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் ஆவது மென்ஷன் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் எப்படி அவங்களை செக் பண்ணலாம் டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 4 மெத்தடாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம். கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட், ஸ்கிரீனிங் டூல்ஸ், சைக்காலஜிக்கல் இன்டெலெக்சுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் அடிஷனல் டூல்ஸ். கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த காசஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ப்ரீநேட்டல், பெரிநேட்டல் அண்ட் போஸ்ட்நேட்டல் ஈவெண்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ட் பண்ணுறோம். மைல்ஸ்டோன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம், ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். தீஸ் ஆர் த கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட். ஸ்க்ரீனிங் டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்வர் டெவலப்மெண்டல் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் DDSTன்னு ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து உங்களுக்கு டெவலப்மெண்டல் டிலேஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஏஜ் அண்ட் ஸ்டேஜஸ் கொஷினரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது. அடுத்து முல்லன் ஸ்கேல் ஃபார் லேர்னிங் இயர்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ் அவங்களோட மோட்டார் அசஸ்மெண்ட் வந்து யங் சில்ட்ரனாக இருக்கும்போது செக் பண்ணுறது. இந்த 3 டெஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் டூல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்கேல்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம். இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கேல் ஃபார் சில்ட்ரன் வென்செல் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்ஃபோர்ட் பென்டன் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்கேல். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் பிஹேவியர் ஸ்கேல்னு சொல்லிட்டு 3 ஸ்கேல்ஸ் ஜஸ்ட் அது மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும். லாஸ்ட் வந்து அடிஷனல் அசஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஸ்கேன், MRI ஸ்கேன், ஜெனடிக் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டபாலிக் அண்ட் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் த டெஸ்ட் டேக்கன் ஃபார் டு டிடெக்ட் த பேபி வித் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். இந்த 4 ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுட்டு என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குன்னு மட்டும் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் என்ன லிஸ்ட் மெயினான என்ன டிடெக்ட் பண்ணுறாங்கிறத ரைட் பண்ணிங்கனாலே போதும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்டு வித் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன். ரோல் ஆஃப் நர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட், கேர் பிளானிங், நர்சிங் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் பேரண்டல் கைடிங். அசஸ்மெண்ட்ல என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேபியோட டெவலப்மெண்ட் லெவலில் ஐக்யூ லெவலையும் செக் பண்ணணும். ஃபிசிக்கல் க்ரோத்துக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் க்ரோத் கரெக்டாக ப்ரொபோஷனலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் அண்ட் சோசியல் இன்ட்ராக்ஷனில் ஏதாவது அப்நார்மலிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி லேர்னிங் வந்து அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கேர் பிளானிங் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் த இண்டிவிஜுவல் கேர் பிளானிங் ஃபார் த மைல்டு, மாடரேட், சிவியர், ப்ரொஃபவுண்ட் எந்த இதில் இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷார்ட் டேர்மோ இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்மோ கோல் செட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் நர்ஸ் இன் இன்டர்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இல்லனா 6 ரோல்ஸ் மெயினா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோமோட்டிங் த செல்ஃப் கேர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிஹேவியரல் சப்போர்ட், தேர்ட் ஒன் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் சப்போர்ட், ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் த ஹெல்த் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த சேஃப்டி மெஷர். ஸோ இந்த சப்டைட்டில் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ள ஓனா எழுதினாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ப்ரோமோட்டிங் த செல்ஃப் கேர் ஸ்கில்ஸ்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஃபீடிங், ட்ரெஸ்ஸிங், க்ரூமிங் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிஹேவியரல் சப்போர்ட் மீன்ஸ் அவங்களோட மைண்ட் ஸ்டோன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க காக்னிட்டிவ் லெவல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்னிட்டிவ் அண்ட் பிஹேவியரல் சப்போர்ட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் AV, ஹெட்செட், சார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட் மீன்ஸ் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன், லாங்குவேஜ் வந்து சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகணும், காம்ப்ரிஹென்ஷன் எல்லாமே சொல்லி தருது. சோசியல் அண்ட் எமோஷனல் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த சோசியல் பார்ட்டிசிபேஷன், எமோஷனல் சப்போர்ட் வித் த ஃபேமிலி, இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மெயின்டெனன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன், மானிட்டர் த growth and weight and managing the avoidance of the infections. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸில் ஹை ரிஸ்க் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணாத இருக்கணும், preventing the injuries and activities. These are all the main nursing intervention. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா parental guidance and ஹெல்த் எஜுகேஷன், பேரண்ட் கிட்ட நம்ம டீச் பண்ணணும் சில்ட்ரனோட கண்டிஷன் எந்த லெவலில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து ஃபேமிலி பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சைல்டு வந்து என்கரேஜ் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டுக்கு எஜுகேஷனல் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் ரோல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நர்சிங் டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு 4 காமன் டயக்னோசிஸ் ப்ரியாரிட்டைஸ் வச்சு கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோசிஸ் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிலைடு growth and development related to the impaired intellectual functioning. Second diagnosis is the impaired social interaction related to limited communication skill. Third diagnosis is the self-care deficit related to cognitive impairment and motor coordination. Fourth diagnosis is the risk for injury related to poor judgment and lack of safety awareness. ஸோ இந்த டயக்னோசிஸை ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 டயக்னோசிஸ்க்கு நீங்கள் ப்ராசஸ் போட்டிங்கனாலே போதும், இந்த எஸ்ஏ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ இந்த எஸ்ஏ வந்து சம்மரைஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன டாபிக்ஸ் உள்ள பார்த்துருக்கோம், மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அதில் ஒரு 3 டெஃபினேஷன் மெயினாக பார்த்தோம். 3 டெஃபினேஷனுமே மெமரி பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்முலா ஃபார் ஐக்கியோட ஃபார்முலா, அதோட நார்மல் ரேஞ்ச் என்ன, அப்படி அப்நார்மல் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணோம். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மென்டல் ரிட்டார்டேஷனை 2ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணோம், பேஸ்ட் ஆன் த ஐக்கியூ, பேஸ்ட் ஆன் த அவங்களோட காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ரெண்டுலேயும் மைல்டு, மாடரேட், சிவியர், ப்ரோஃபவுண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. காசஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 4 காசஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஜெனட்டிக், ப்ரீநேட்டல், பெரிநேட்டல் அண்ட் போஸ்ட்நேட்டல். ஒவ்வொன்றிலையும் அட்லீஸ்ட் 4 காசஸ் அது மெமரி பண்ணிக்கோங்க. கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷனை நம்ம 3ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஃபிசிக்கல், பிஹேவியரல் அண்ட் காக்னேட்டிவ் ஃபீச்சர் எல்லாமே ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம். டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸில் ஸ்க்ரீனிங் டூல், ஜென்ரல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் சிடி ஸ்கேன்ஸ்னு சொல்லிட்டு டயக்னோஸ்டிக் டூலையும் வச்சுக்கோங்க. நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நர்சிங் டயக்னோசிஸ்னு 2ஆக பிரிச்சுக்கோங்க. நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க. டயக்னோசிஸில் நம்ம ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ண 4 டயக்னோசிஸ், அதில் 2 ப்ராசஸ் போட்டிங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த எஸ்ஏ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த எஸ்ஏ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எஸ்ஏ கொஸ்டின் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.